анамон Сороб Боқиеве ки мо фарзанди Рустам Боқиев иброз кардем. Анамин ин Абубакр Боқиев аст ки ҳоло вилояти Хатлонро маърифӣ мекунад. паҳлавони ноҳияи Рӯдаки бар муқобили Фирӯзҷон Мелибойзода мубориза мебарад. паҳлавони шаҳри Душанбе ман чиро гуфтанӣ будам дӯстони азиз? Сороб Боқиев дар назди гилем ҳузур дорад. ӯ Абубакр Боқиевро ҳамроҳӣ кард бо имконияти фароҳам омадани имконияти вақт. дар ҳолатҳои таваққуф мо метавонем ки аз коргардон хоҳиш мекунем ки Сороб Боқиевро як барои мо нишон диҳам баъдан дар ҳолатҳои таваққуф, ба хотире ки дар ин ҷо ӯ Боқиев Сороб Боқиеве ки оҳо дар ин ҷо ҳаракатҳо Сороб Боқиеве ки албатта фарзанди Рустам Боқиев қаҳрамони ҷаҳони гӯштини кураш дар он ҷо ҳузур дорад. ба ин хотир фикр мекунам дидори онҳо махсусан Абубакр Боқиев ки ҳоло асулҳои Боқиевҳо аст, намедонам то куҷо гӯштин мегирад. барои паҳлавонон ва барои мухлисон чӣ меорад? Фирӯзҷон Мелибойзодаро ҳоло мефаҳмонад Сороб Боқиевро нишон додан дар он ҷо канор нишастааст. ба ҳайси мураббӣ Абубакр Боқиев дар лаби гилем аст. рӯ ба рӯи мо аст. ин паҳлавонест ки ҳатто қаҳрамони олимпиро як партофти зебояш ба ҳайрат оварда буд. қаҳрамони олимпии соли 2016 дар вазни 60 кило анамин Сороб Боқиев ки дар болоаш гуфтем бисёр ҳам хуб, навори зебо. анамин қаҳрамони олимпиро дар гранд-слам буд ё гран-при буд шикаст дода буд ки ин як ҳангома ба бор овард ки таҳти роҳбари Расул Боқиев машқварзӣ мекунад. Абубакр Боқиев мунтазир аст то рақиб ба майдон барояд ва Фирӯзҷон Мелибойзода ҳоло бо ислоҳ кардани либоси варзишӣ баъдан ба майдон мебарояд. ин Абубакр Боқиев аст, асулола фарзанди Рустам Боқиев, асулолаи Боқиевҳо ки дар гӯштини миллӣ ва фазои зебо наврӯзгоҳи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз қабои идона дар арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ 2021 аст. бибинед мухлисон роҳат мебаранд аз партофтҳои ҷаззоб ва ҷолиби гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ. Абубакр Боқиев мунтазир аст рақибро. Фирӯзҷон Мелибойзода мебарояд. ҳоло гӯштингирӣ садо мешавад. акнун паҳлавонони 65 килоа дасту гиребони якдигарро медоранд. Остин ва гиребони якдигар доштан барои онҳо лозим ва ҳатмӣ аст. фирӯз барои пирӯз шудан бар муқобили Абубакр Боқиев бобинад. Абубакр самти дигар мебарадад. рақиб ҳам бисёр хатар дошт. Фирӯзҷон ҳоло гиребони якдигарро ҳам дар ин ҷо аксуламал, яъне контр мегӯям. аксуламал бар муқобили равиши рақиб усулеро ба кор бурданд. Абубакр Абубакр наздик меравад. бибинед офарин паҳлу барои Абубакр Боқиев.
برای گرفتن در اینجا ابوبکر باقیف. نوبت دیگر این حرکت های جذاب. بار اول است دوستان عزیز، بار اول است که در تاریخ گوشتنی تاجیک، مخصوصا گوشتنی ملی تاجیکی، 4 شاه جایزه، یعنی 4 автомашина برای هر یک وزن پیشنهاد شده است. قبلا چنین بود، اگر پهلوان یک شاه جایزه میموندن، پهلوانانی که سبک وزن بودن بر مقابل پهلوانان سنگین وزن دیگر مبارزه بردن نمیتوانستند. یک شاه جایزه بود، مجبور بود که هم پهلوان سنگین وزن مبارزه برد، یعنی پهلوان سبک وزن دیگر امکانیت نداشت برای برآمدن. حالا از جانب مقامات حکومت دولتی شهر دوشنبه، مخصوصا تحت رهبری رئیس شهر محترم رستم امامعلی، اکنون هر یک وزن با یک автомашина سرفراز می شود، یعنی 4 وزن 4 وزن. این اقدام نکو است برای جلب جوانان و نورسان به گشتن ملی تاجیکی. این هوسمندی است برای جلب جوانان دیگر راه های بیهوده گشتن به گشتن نبردآوردن. آخر بیهوده نمیگویند. نه من کودکم گرتی تو هستی جوان، به گشتی کمر بسته دارم میان، در حالی که کمر بست به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. پس کمر همت بسته شد، باوری کامل است که دیگر خار گل دسته می شود و گل دسته زیب نوروز است. اکنون ابوبکر باقیف، ببینید فارن پهلا پهلا حلال برای ابوبکر باقیف، پهلوان اسدالله باقیف و سارا باقیف از پرتافت برادرش خیلی خوشنود شد. این اسدالله همون باقیف است، برادر فرزند برادر رسول باقیف محسوب می شود. ابوبکر باقیف حالت تکرار پرتافت بسیار هم جذاب ابوبکر را ببینید، بسیار پرشدید و جذاب بود که سر کتف کرد، سر شانه رقیب را به پهلو افکند. امساله به همه شما مبارک باشد و گزارش ما از رقابت پهلوانان وزن تا 65 کیلو جریان میگیرد و ما اندک توجه میکنیم البته باز به رقابت های دیگر. تا این فرصتی که بود البته ما هم یک لحظه امکان داریم که به همون حالت بحث برانگیز برگردیم. از کارگردان خواهش میکنیم یک لحظه توجه کنم به همون حالت و بعدا باز هم همین بحث و گفتگوهای سرداور، سرکاتب و در مجموع خود ستاد مربیان اینجا هم بیشتر زیادتر است در مورد رقابت یعقوب جان باقیف که چه گونه اشتباه کرد و رقیب رو بعد همین حالت انا همین لحظه که دوباره بار سوم ببینید حالتی بله چون اشاره داور بود که این بر قصدانه بود. تشکر. برمیگردیم به گلیم همین اوله به رقابتی که الان آغاز میگردد. سمندر محمدی داور درجه جمهوریوی از ناحیه تاجیک‌آباد و رقابت پهلوانان اینجا اکنون در وزن تا 65 کیلو ادامه خواهد یافت. مسعود کوکنشایف از دسته دوشنبه 2 و ابوبکر باقیف از دسته ختلان 1 الان در میدانند و ابوبکر در ناحیه جلال الدین بلخی تحت رهبری سفرعلی براتوف مشق ورزی میکند و
الان این منطقه کشور را در مسابقه های سطح جمهوریوی معرفی می نماید. و در مورد اندک مسلم بیگ کریموف که بحث داوران را به وجود آورد در مقابل یعقوب جان باقیوف که پهلوان خیلی سرشناس کشور بود و همان برقصدانه عمل کردنش دست کمال احترام و در نظامنامه هم این مخالف احترام حریف است که تنبیه گرفت با همون ترتیبی که ما مشاهده کردیم. اکنون یعقوب جان دیگر حق ادامه مبارزه را در این مسابقات ندارد. در تلاش پهلوانان الان یگان نتیجه خوبتر نیست. مسعود کوکن شویف حالا آگاهی گرفت. سمندری محمدی البته این حالت رو هم خوب پیخست کرد که باید که بله اشتباهی بود، طرز داشتن هم غیر قاعده بود و حالا به ابوبکر باقیوف هم آگاهی دادند. علی جان باقیوف در گلمی اول در وزن همین 65 کیلو، چون دیدیم که پهلوانان زیاد بودند و علی جان هم در گلیم دیگر رقابت میکرد و حالا ما چون توجه کردیم به سبقتی که الان یک حرکتی که بعدی امری داور است، فکر میکنم این حالت این کوشش به این نوبت گرفتن نمی شود. مسعود اندکی کوشش دارد اما در روند مبارزه کار بهتر را انجام نمیدهد. هر دو پهلوان آگاهی داشتند و اکنون باز هم ابوبکر تنبیه میگیرد. در صورت تنبیه دویم ملکه از میدان خارج می شود. این حرکت بدن پهلو دو داور به این پرتاف پهلو بها گذاری کرد. دقیق هم پهلو بود. ابوبکر باقیوف فرزند یکی از چهره های سرشناس گشتین جدای میهن رسول باقیوف و رستم باقیوف است و همین سلاله پهلوانی باقیوف ها که هم علی جان و هم ابوبکر امروز در همین وزن میدانداری کردن، یکی در زیرگروه A دیگری در زیرگروه B. یعنی خیلی هم امکان پذیر بود برای پهلو حلال است. ابوبکر باقیوف در این مرحله غلبه به دست آورد، با بخوری های 4-1 نهایی برآمد. با کریموف مسلم بیگ ابوبکر باقیوف در سبقت سیومی 4-1 نهایی دیدار انجام خواهد داد. لحظه های تکراری دوباره میبینیم. امکانیت های خوبی ابوبکر را که چگونه استفاده کرد. حالا که بیرون را سری وقت ابوبکر در مقاومت رقیبش خوب استفاده نمود و سزاواری با استعداد بلند گوشتنگیری ابوبکر باقیوف از دسته ختلان هست و مسلم بیگ کریموف باشد اون نیز از دسته ختلان 1. رقابت شروع می شود با اجازه دستور داوری مرکز.
самандари маҳмадӣ довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳру навоҳии тобеи марказ ин қуввозмоиро доварӣ хоҳад кард. лаҳзаи аввали гирифтанро бубинем. ҳарду низ барои кандани ҳамон дасти ҳариф ё чанги ҳариф кӯшиш мекунанд то ҳамон марҳилаи гирифтани хубро барои худ муҳайё созанд, то тавонанд ҳарифро бо ҳамон усулҳои маъмул, бо ҳамон фануни партобии саропо мағлуб кунанд. бо ҷуфти дастон аз як самт гирифтани абубакр боқиев ба назар мерасид ки ӯ нахустин шуда иҷрои фан кунад ё усул, аммо натавонист то ба лаҳзаи поёнӣ барад. то ба лаҳзаи охир натавонист ҳамон усули мавриди назарашро иҷро кунад. дар навбати баъдӣ агарчи муслимбек каримов нисбатан қоматаш пасттар аст, бубинед партоби болои шонаро ба ҳамин шева иҷро мекунад. яъне нахустин шуда иқдом мегирад барои иҷрои фан. ин ҳам метавонад барои фаъол нишон додани ӯ дар баробари ҳарифаш мусоидат кунад. ва бубинед чӣ суръати болое нишон медиҳад, дар ҳоле ки барои гирифтани ҳамон чанги аввал чандон муваффақ набошад ҳам, вале иҷрои усулро нахустин шуда бо суръати баланд ба анҷом мерасонад. ва як зайл ё як ранг қапида истодан низ ин хилофи қоидаҳо хоҳад буд, чунки доварон маҷбур мешаванд дар мавриди камфаъол будани яке аз варзишгарон қазоват кунанд. дастури навбатии гиреди довар барои идома ёфтани рақобат. боз ҳам нахустин шуда аз усулҳои ҳамон партобии саропо ин муслимбек истифода мекунад. наздик мешавад ҳарифаш ва наздик шудани ӯ боис ба як барҳам дарҳамӣ мешавад. дар рақобатҳои дирӯза муслимбек каримов дар даври дуюм бар яке аз варзишгарони шинохта ёқубҷон боқиев пирӯз шуд. ёқубҷон боқиеве ки дар чандин марҳилаҳои рақобати мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок карда буд, вале дар баробари ин варзишгар шикаст хӯрд ва як мусобиқоти воқеан мушкилгузаре пушти сар карда буданд. рақобат идома меёбад дӯстон. дасти чап ба қисмати рости гиребони ҳариф бенатиҷа буд, чун ҳариф низ ба хотири фирор аз усули ҳариф як амалкарди агарчи дуруғине ҳам буд, вале ба поён расонид. муслимбек аз лиҳози донистани равиш ва ҳамон шеваҳои дифоъ ва ҳаракоти дуруғӣ низ нисбат ба ҳариф ба назар мерасад ки омӯзиши бештар гирифтааст. бори дигар ба самти чап майли иҷро кардани усул аз сӯи боқиев, вале нагузоштани амали ӯ аз ҷониби каримов, яъне зидди ҳамла ва як техникаи дифоӣ бисёр хуб дорад дар баробари ҳариф.
муслимбек каримов. аммо ба назар мерасад ки қувваву тавони бештаре барои иҷро кардани чанд фан дар лаҳзаҳои аввал иҷро кард ва агарчи самарбор набуд амал карди ӯ, бо вуҷуди ин ба хастагии ӯ метавон гуфт ки сабаб шуд. рақобат идома меёбад. боз ҳам ба самти рост иҷрои усул ё фан мекунад ва аммо ба самти чап мегузарад. бубинед, ин ҳам яке аз мансубаҳои гӯем фиребанда ба шумор меравад. яке аз ҳамон фануни ба хотири дар дом афтондани ҳариф, дар банди ҳиллаи худ ё ҳамон фиреби худ. вақт ба анҷом мерасад дар ин рақобат дӯстон. ва мувофиқи низомнома 3 дақиқаи дигар варзишгарон имкон доранд 3 дақиқаи дигар рақобат кунанд дар баробари ҳамдигар ва дар ин 3 дақиқа ҳар як ҳаракоти ин варзишгарон ба инобат гирифта мешавад. дар сурати агар якам сустӣ кардан ё фориғболӣ кардан дар баробари иҷрои усулҳои ҳариф, ин ҳам ба инобат гирифта хоҳад шуд аз ҷониби доварон. ва аз дирӯзи рақобатҳо то имрӯз воқеан метавон хулоса кард ва мушоҳида ҳам кардем ки доварон дар бахши адолат бисёр одилона ва бидуни тарафгирии варзишгарон рақобатҳоро доварӣ карданд. ва зидди ҳамла паҳлӯ дар дақиқаҳои иловагӣ ин боқиев абубакр буд. чун ин амалкард дар ҳамон дақиқаҳои изофӣ буд, дар дақиқаҳои изофӣ ки дар ҷудо голден ско мегӯянд, дар мо ҳамон имтиёзи тиллоӣ ё дақиқаҳои тиллоӣ ба шумор меравад. ҳамин тартиб бубинед, 3 дақиқае ки ҷудо шуда буд, дар ҳамон дақиқаи аввалаш ҳудуди 20 сония барои абубакр боқиев фурсат лозим шуд то тавонад аз ҳамон зидди ҳамла кор бигирад. бубинед, аз партоби болои шонаи ҳариф ба самар зидди ҳамларо ба кор бурд ва ин боис ба он гардид ки ҳарифро ба ин тартиб бо як аксуламали диданӣ аз поида рафтонад ва ба сифати ғолиб. حالا توجه میکنیم اکنون با معرفی پهلوان. حالا ابتدا داور رحمان علی شریفوف از ناحیه رشت، داوری درجه جمهوریوی. ابوبکر باقیوف نماینده دسته خطلان یک، همان سلاله باقیوف ها که الکی ما میشناسیم، و لطیپوف این پهلوان کلوبشهر، چون گفتیم که 2 مرتبه در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی رزمی برنده مدال برنجی شده است و هر دو در رقابت دوم نیمه نهایی قرار دارند. واقعا هم علی جان سفرعلیوف پیش دستی کرد، با فینال برآمد. غالب این جفت را در دور نهایی انتظار است. هر دو همین مرحله را خیلی به مشکلی پشت سر کردند. اگر ابتدا از سوربون لطیفوف اگر این لحظه ما یادآور شویم، لطیفوف هم در دیدار اول ایدیبک سفرف را مغلوب کرد، بعدا سرور عبدالشکورف را شکست داد، در دور سوم فردوس شاه رحمت اللهف را مغلوب نمود در واخری 4-1 نهایی. و حالا در مرحله نیمه نهایی وزنی تا 65 کیلو قرار دارد. و با سلاله پهلوانی باقیوف ها اگر چی توجه کنیم، رستم باقیوف الان 2 فرزندش، هم علی باقیوف ابوبکر باقیوف هم در میدان امروزه مسابقه جام پایتخت هنرنمایی کردند و ابوبکر رو ما در مرحله نیمه نهایی میبینیم و مبارزه پهلوانان الان آنقدر نتیجه بخش نیست،
به هر نوع بسیار حراس دارند هر دو. یک مراتب چون کوشش به خرج دادند، اما روند مسابقات نشان میدهد که ترتیبی مبارزات کاملا دیگر باشد. ساربان اکنون حالتهای قبلی که در مقابل خود فردوس شاه رحمت الله انجام داد و از این پیشتر هم در دوره اول، الان این کار برایش نتیجه بخش انجام نمی‌یابد و ابوبکر هم اندک سمتی نیروسنجی خود را باید دیگر کند. بیشتر با قامت راست ابوبکر در 3 دوره دیگر گوشین میگرفت، الان هم اندک پیشرفت‌تر شد و در قیاس رقابت های هر دو پهلوان اونقدر تفاوت نیست. یعنی هر دو هم دو مراتبگی الکی رجوع به حمله برای استفاده عمل کردن و وقت داور برحق است. یک حرکتی ساربان همون اصول سری کتف را میموند، اما بیشتر احتیاطکارانه اینجا هم باز توجه میکند پهلوانی دسته ختلان یک. و اصلا این ورزشگر زاده ناحیه رودکی است، همان سلاله پهلوانان باقیوف ها و الان موقتا در ناحیه جلالالدین بلخی تحت رهبری سفرعلی برات مشق ورزی میکند و از همین منطقه معرفی شد. و در اصل چون گفتیم این پهلوان هر دو ورزشگر آگاهانیده شدند، یعنی باید جدی تر عمل کنند، گوشتین خوبی خود را باز هم نشان دهند. یک کوشش باز هم ابوبکر. علی جان سفرعلیف حالا انتظاری رقیبش است. جفتی دویمی وخوری های نیمه نهایی وزن تا 65 کیلو رو ما تماشا داریم. حرکت ساربان هم باز یک کوشش دیگر نیست. نقطه نهایی تا به خلاصه عمیقی که اینجا پهلوانان باید تا به آخر، تا به همان لحظه نهایی باید که تلاش رو هم رسانند، اما چنین نمی شود. ابوبکر با قامت بلند اندک فعالتر شد. ساربان هم رجوع کرد برای یک حرکت دیگر که باز هم حلوک داخله را خواست استفاده کند و باز هم این مرتبه ابوبکر به اصول سری کتف توجه دارد اما نمیتواند. هر دو هم ارزندند براستی از جهت ملکه تمرین بیشتر. آگاهی دارند هر دو ورزشگر. رحمان علی شریپوف باز اشاره میکند که رقابت پهلوانان جریان میگیرد. دقیقه 3 است که تلاش دارند هر دو ورزشگر. باز هم یک حلوک بیرون را اینجا هم چون توسط همسری کتف و پیوسته در یک وقت دو عمل رو اجرا کردن به ساربان میسر نشد. باز هم از دست راست می دارد و ترتیبی باز هم نیروسنجیش البته اندک دگرگون شد. هر کاری که میکند موفق نمی شود. از این عمل ها مقابل این اصول ها البته باز هم ابوبکر باقیوف بیشتر فعال بودن خود را نشان می دهد و داوران هم براستی در این رفت نفری فعال رو هم نه تنها داوران بلکه ما هم مشاهده نمی کنیم. هر قدری که تلاش دارن الان به هر دو یگان نتیجه دلخواه نصیب نشده است و فضای جشنی است براستی
که مخلصان و در حقیقت هم بیشتر امروز ابتدا از دیروز و اکنون ادامه نیروسنجی ها علیه مؤسسه دولتی نوروزگاهی پایتخت مخلصان سیر شمار اکنون قریب 10,000 مخلص را هم شماره اشتراکچیان در بر میگیرد. فضا هم هوا هم بسیار مساعد است برای برگزاری این نیروسنجی ها. اکنون این اولین سبقت اضافه شروع میگردد. 3 دقیقه دیگر پهلوانان وقت دارند. این از روی پایان‌نامه نوی طرح‌ریزی گردیده فدراسیون گشتین ملی گشتین گیری است. اگر امتیاز هم در رفت این واخوری ها به پهلوان نصیب گردد اونگاه 3 دقیقه سپری گردیدنش ضرورت ندارد. یک نوع با همان شباهت به همان وقت اضافه گشتین جودو دارد که امتیازی طلایی و در جودو البته نه تنها 3 دقیقه بلکه باز هم میتوانند پهلوانان تا به همان نقطه نهایی بیشتر حتی 5 7 و در بعضی موردها ما تا 10 دقیقه را هم دیدیم که در مسابقات گرند اسلم و گرند پری رقابت های وقت اضافه صورت گرفتند. اما در گشتین ملی ما 3 دقیقه معین شده است و بعد این البته نتیجه گیری باز هم خودی اندیشه داوران. باز یک حرکتی دیگری ابوبکر باقیف هم بهتر بود. دیگر بار سوربان رجوع میکند که نیمه چپ رو اختیار کند، یعنی بیشتر به سمت راست توجه کرد در 5 دقیقه وقتی سپری شده، اما نتیجه بخش نبود. هر دو طرف گشتین میگیرن. یک باز هم جهتی فرق کننده هنری پهلوانان همین است که به سمت چپ و راست به هر دو طرف رقابت رو یک مرام و برابر میتوانند که ادامه دهند. این بسیار نقش بزرگ دارد در گشتین. اگر یک طرفه باشد این علت و باز هم فراگیری مشکلی های زیاد خواهد گردید. یک حرکتی دیگر واقعا هم سلاله پهلوانی باقیوف ها اوج تازه پیدا کرد. در ادامه سبقت ابوبکر باقیوف فرزند رستم باقیوف علی دیروز هنرنمایی کرد برادرش در وزن دیگر و امروز این پهلوان واقعا هم با سبقت وقت اضافه خاتمه گذاشت. باقیوف صاحب کامیابی ارزنده در وقت اضافه شد و به مرحله نهایی برآمد و تنتنه نوروز روز 25 مارس در ناحیه ورزاب با برگزاری مسابقه گشتین ملی دهه چهارباغ برگزار می شود و توجه پهلوانان البته برای شرکت برای دریافت این انعام و مکافات ها در این منطقه زیبای تاجیکستان زیاد است و روز 27 در دهات دهنه در دهه میرپاک جماعت دهات دهنه شهر کولاب تنتنه با شکوه عید نوروز با برگزاری مسابقه گشتین ملی صورت میگیرد که ما البته پهلوانان شایسته و امیدبخش را در ادامه رقابت های پهلوانان در این منطقه زیبای تاجیکستان خواهیم دید. اکنون دوستان عزیز نبرد پهلوانان برای به دست آوردن شاه جایزه آغاز می شود. در اینجا پیراهن سفید به بر کرده است. این پهلوان علی جان سفرعلیف است. پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل رقیبش باقیوف می براید. باقیوف ابوبکر پهلوانی که از سلاله باقیوف است. هر دو پهلوان دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف هستند. خب نبرد پهلوانان اکنون آغاز می شود. اولین دیدار برای به دست آوردن شاه جایزه
автомашина 4 جایزه که برای 4 وزن مقرر شده است. حالا رقیبان خود را پیدا کردنی هستند. وزن 65 کیلو علیجان سفرعلیف پیراهن سفید به بر کرده است و باقیف باشد با پیراهن سبز گوشتین میگیرد. اینجا ابوبکر باقیف نبرد خود را آغاز میکند. خب اکنون علیجان سفرعلیف پیراهن سفید قد بلند دارد بر مقابل ابوبکر باقیف هنرنمایی خود را آغاز کرده است. ببینیم چی می شود. خب ابوبکر نزدیک می رود. قد پستی و خطر هم دارد برای علیجان سفرعلیف. می تواند که این دو پهلوان یکی نشیند و دیگری با سمت دیگر هنرنمایی کند. خب دست و چنگال ابوبکر نزدیکتر علیجان پشت پای رقیب مانع گذاشتنی شد، اما داور مرکز خسرو شایفی اشاره میکند که هنوز نه غیر قناعت بخش این پرتفت ابوبکر از سلالای باقیف، سلالایی که در اصل اماکیو رسول باقیف در تاریخ ورزشی تاجیک صحیفه رنگین گوشتین جدا را باز کرده است. در دوران صاحب استقلالی کشور رسول باقیف با خزینه ورزشی تاجیکستان اولین نشانی المپیا آورد. ابوبکر علیجان رو ببینید اکنون قد بلند دارد، نزدیک می رود. علیجان بسیار چست و چالاک است. این پهلوان است که در آغاز هم بسیار خوب درخشیده بود. ابوبکر می تواند که زمین نشیند و علیجان می تواند خود را کنار برد. اولین شو جایزه میان پهلوانان 65 کیلو حالا صاحب خود را پیدا نکرده است. اینجا ببینید دست و چنگال مبارزه قوی است. علیجان یک سمت دیگر، ابوبکر حرکت های بسیار هم قوی. علیجان نزدیکتر میبرد، پشت پای رقیب گذاشتن. این نوروزگاه ابوبکر بسیار هم کوشش خوب کرد. علیجان سفرعلیف قد بلندی و چندین مراتب رقیبان را پشت پای مانع گذاشتن به تخت پشت افکنده است. ابوبکر باشد پیروی از امک پدر و امکا امروز در گشتنی ملی تاجیکی میخواهد دوباره آن قلاهایی که هم امک هم پدر کسب کرده است، یعنی به این قلاه ها رسد. ببینید نزدیک ابوبکر می رود. علیجان قضی بلند دارد، دستی خود را رها کردنی است. چند چنگالی بسیار پرقوت می گیرد. اکنون فاصله دورتر می شود، باز نزدیکتر می رود و علیجان در اینجا بسیار دست و چنگال قوی را می برد. علیجان خیلی جوان است، نه من کودکم، گرچه تو هستی جوان با گوشتی کمربند دارم میان. علیجان نوسته است، نه جوانیش. حالا ابوبکر را هم در یک حالتی ناگوار آورد. اولین آگاهی برای ابوبکر. علیجان در اینجا بسیار هم از هر جانب برای پهلوانان مصلحت میدهند. فاصله نزدیکتر میرود ابوبکر و رقیب را میخواهد که از مرکز میدان بیرون کند و بعدا هجوم کند. دست و چنگال ابوبکر به مثل بابر با چنگال به گریبان رقیب چنگال میزند. قسمت مخلصان صدا بلند میکنند گوشتی گیرید. خسرو شایف داور جوان گیرید. حالا نزدیک دیگر ببینید، خیلی هم حالتهای خوب جذاب. در اینجا ابوبکر نزدیکتر میشود. یک حالت بسیار هم پر احساس میان این دو پهلوان بود. برای به دست آوردن شاه جایزه از جانب حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، مخصوصا توجهی رئیس شهر دوشنبه به گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری برای هوسمند نمودن پهلوانان 4 شاه جایزه، اولین مراتب در تاریخ گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری، چون ابوبکر رو دیگر پهلوان رو برارد. اوه، یک پهلو یا بدن نشان میدهد. اوه، حالت تکرار رو میبینیم. حالت تکرار رو میبینیم. در اینجا چی بود؟
بدن را تصدیق میکند سرداور. اکنون علی جان باشه شتابان به نزد ابوبکر میرود. دوباره حالتی که ابوبکر با کیف را به پیش میبرد. ابوبکر با کیف برای پیروی از آمک خود رسول باقیف، پدر خود رستم باقیف نزدیکتر می رود. ببینید حالتهای بسیار هم جذاب. دوباره ابوبکر سر کتف را پیش گرفته است. این پهلوان میخواهد که سر کتف نماید. یک بدن کاری او را به پیش برده ایستاده است. هر آن کس که به گشتی نبرد آورد سر میهن زیر گرد آورد. اوه، علی جان شتابان برای کمربند پیدا کردن ابوبکر شتابی بسیار دارد. ابوبکر باقی باشد 30 ثانیه دیگر را منتظر است تا اینکه در اینجا این پهلو انا اکنون مخلصان در یک حالت بسیار هم جذاب هستند. اگر امکان باشد حالا ما فرصت شاید کمتر باشد، بگذار لحظه های اخیر رو ببینیم، بعد حالت تکرار رو بگذار حالت دوام دادن مسابقات رو ببینیم، بعدا حالت تکرار که در اینجا علی جان شتابان با سمت ابوبکر باقیف می رود. وقت کمی دیگر باقی مونده است. باز همون شکل پیشتر روش خوبه که ابوبکر باقیف دارد، خیلی بسیار جذاب. حالا ثانیه های انگوش شمار باقی مانده است. این انگوش ثانیه های باقی مانده است که برای ابوبکر شاید شادی و طرب برای همراهان او بیارد. و شاه جایزه چند لحظه پس اولین شاه جایزه اتومبیل صاحبش را خواهد پیدا کرد. این هفتش پهلو هیچ امتیاز نیست، داور مرکز میگوید. و اما مبارزه برای بردست آوردن شاه جایزه خیلی پرشدت با یک روش جذاب و جالب جریان میگیرد. ببینید مخلصان در پهلوی من هستند. یکی ابو دیگر علی جان میگوید کی در اینجا غالب میبراید، یا علی جان یا ابو، اما ابو نزدیک است با پیروزی. وقت به انجام رسید. این پیروزی پاس داشتن نام رسول باقیف، پدر خود رستم باقیف، سلاله باقیف ها. این کفکوبی به خاطر این سلاله است که همه پهلوان است. شبال عقابان دو بازو کشاد، حریفان بزد ار زمین بر هوا. انا این است اولین شاه جایزه در وزن 65 کیلو ابوبکر باقیف. آفرین به خاطر باقیف، سلاله باقیف. این جام یعنی جام پایتخت مسابقه جمهوری اوید به گشتگیری حالت تکرار رو میبینه. ببینید باقیف خیلی خوب درخشیده است، سر کتف میکند، هر لحظه رقیب رو پهلو میافتاند. و این پهلوهایی که زیبایی که بودن از جانب ابوبکر باقیف. آفرین. مسابقات همه را دعوت میکنیم. حالا مراسم جایزه سپاری برای دو وزن 65 و 75 کیلو. ببینید حالت تکراری قسمت فینالی وزن 65 کیلو، قسمت نیمه نهایی. و ابوبکر باقیف سر کتف رقیب رو با یک پهلو افتاند و اولین شاه جایزه автомашин رو صاحب شد. این نبرد ابوبکر باقیف با علی جان سفر علیقیف. حالا کلید автомашин در دست ابوبکر باقیف است و جام نوروزی، جام پایتخت او رو صاحب شد.